जगन्नाथ दे 16 कला तहु कलाए नंद बला जगन्नाथ होउछंती 16 कला विशिष्ट दियो तांकोठु गोटिए कला कोणी जगन्नाथ ए कृष्ण होइछंती अवतार से कथा मु मानिबे माने मानिबे ना आज्ञा कोन कोन का आपण कहिले जगन्नाथंकोठु गोटिए कला नेकि कृष्ण अवतार कले किंतु मो कहिया कथा द्वापर जुगे प्रभु कृष्ण जन्म ग्रहण कले देह त्याग मध्य कले जेतले देह त्याग करिसंती प्रभु सेतले 8 जण आज्ञा कांधे नै कथा कोन फेणा ना कथा को सीधा सीधा को कृष्ण को शरीर पोड़ी दिया गला सारे सब एरिया पोड़ीला किंतु नाभि मंडल पोड़ीला नै जो 8 जण नै थिले विरक्त होई से नाभि मंडल जो मांस को पकई देले समुद्र को सी समुद्र रे भासी भासी गला आउ सारे बांकी महल 3 किलोमीटर तो कहिबा कथा सीधा कृष्णंकर देहावशेष जते बेले भसई दिया गला बांकी मुहान रे दारू हे कि लागिला सेइथुर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन महाप्रभु सृष्टि हेले आपण तो जानि जंती आज्ञा किंतु ता पूर्वरु जगन्नाथ नथिले ना ता पूर्वरु नथिले नाइ सर सुन रे बुआ कहले ता पूर्वरु जगन्नाथ थिले बोली ओडिया साहित्य ओडिया कवि भक्त कवि दीनकृष्ण दास रसकल्लो रे उठाए पदर लिखि देना हंती राग चोखी चोखी पुओ आज्ञा छंद पद दिए हिरे कोण पकुळ भारी कहिले कौन पकुल भारी हेउ धरणी सुंदरी विकल होई ब्रह्मा को आगे कहिला जो दिन आज्ञा सारा पृथ्वी हाहाकार खेली गला सारा जगत भितरे दुख भरा समय आसी पहुंची गला से दिन धरणी राणी जाई पहुंची गले ब्रह्मा पाखरे आज्ञा हाथ जोड़ी कहिले हे ब्रह्मदेव कंस बोली गोटे राक्षस जन्म होइछि जार प्रताप जा प्रकोप को मुआ सही पारु नाही ना आपण दया करी मते उद्धार करंतु ब्रह्मा कहले मु तो किछि करि पारिबिनी ना जनक पाखु को जीवा पई पड़िबो पड़िबो गले मध्य ब्रह्मा कपिल काहा पाखु गले कि रे का पाखु कहिले जगन्नाथंकु अबनी व्यथा ब्रह्मा जाई जगन्नाथ पाखरे पहुंची गले जो जगन्नाथ पाखरे ब्रह्मा पहुंचले से जगन्नाथ जे चोल कोला तहु कोला से जगन्नाथ होउछंती 16 कला विशिष्ट दियो आज्ञा ताकर गोटिए कला को आनी द्वापर जुगरे कृष्ण हेले अवतारी आज्ञा कपिल ये गला ओडिया साहित्य कथा आ संस्कृत साहित्य भीतर को चलो जो दिन धरणी राणी जाई ब्रह्मा को पाखरे आकुल निवेदन कला सुनिबा परे हसिले जगन्नाथ काई कहले अच्छा धरणी राणी
যদি তমুকে আচ্ছা ব্রহ্মদেব তমুକୁ যদি ধরণী রানী আসি অনুরোধ ন করিথান্তা তুমি কোন মো পাখকু আসিথান্ত না না নাই প্রভু মু কাই আপনাଙ୍କ পাখকু আসিথাନ୍ତି না তুমি ন আসিଥିଲେ সিনা মু মর্ত্যকু যাইথাନ୍ତି আচ্ছা তুমি যদি ন আসিথান্ত তথাপি মু মর্ত্যকু যাইথাନ୍ତି কাহিকি কইলে কাহিকি প্রভু না মু কাহিকি জগতকু যায় ভোগ খাইয়া পাই হেতরিকা আউ কাহিকি জগতকু ভগবান প্রত্যেক যুগরে কাহিকি আসନ୍ତି কাহিকি শুনিবু আজ্ঞা ভাগবতকার জগন্নাথ দাস লিখিলে পরমশাস্ত্র ভাগবতের লেখা হেলা কোন কইলে কোন কলে ভগত হিতে তোর তনু হো তোরা তারো ভগত হিতে তোরা তালো তোরা তালো এনু ভগত কথা মানো কথা ভাগবত কইলে ভগত হিতে তোর তনু এণু ভগত কথা মান আজ্ঞা ভক্তর হিত পাই ভগবান তু সবুবেলে পরা জগতকু যাও ব্রহ্মাঙ্কু ডাকিলে জগন্নাথ কইলে হয়ে ব্রহ্মদেব মু কাহিকি তুমি ন আসিଥିଲେ মধ্য যাইথাନ୍ତି শুনিব মু কথা দেইছি মো ভক্তଙ୍କୁ আচ্ছা কথা দেইছি মর্ত্যকু ଯିବା পাই সে ভক্ত কিয়ে শুনিব ইয়ে সে ভক্ত থিলে ত্রেতয়া যুগর ভক্ত ত্রেতয়া যুগর মুনি ঋষি মানে যেତେବେଳେ নারী বেশ হইকিরি রামଙ୍କ পছরে গোড়াউଥିଲେ আজ্ঞা আজ্ঞা এ রাম হাত যোড়িকিরি মুনি ঋষি ମାନଙ୍କୁ অনুরোধ କରି কইলেনি কোন কহিলে কোন কপিଳରେ আজ্ঞা কবি সম্রাট ভঞ্জ ভঞ্জ বৈদেহিচ বিলাসরে গোটাଏ পদ লেখি দেই নাহাନ୍ତି ମାନସ কোন কহিলে রাম কହୁଛନ୍ତି মুনি ঋষি ମାନଙ୍କୁ কলে এ যুগরে তুমি মতে পাইবনি না কোউ যুগরে পাইব কোউ যুগ ইরে বল্লভী তুম্ভে ইয়ে বল্লভী তুম্ভে হইব দ্বাপরে ভঞ্জ কহিলে সেদিন রাম হাত যোড়িকি মুনি ঋষি মানুষ কহিলে কলে এ জন্মরে তুমি মতে পাইবনি না বল্লভী তুম্ভে হইব দ্বাপরে দ্বাপর যুগরে তুমি সব হব জনে জনে গোপালুনি আজ্ঞা আউ ব্রজে রহিবু আম্ভে কংসডরে ব্রজপুরে কংসডরে আমি থিবু সেইঠি তম আমার মিলন হব বৃন্দাবনের হইব রাস কেলি বল্লভী এ দেহে একা মৈথিলি বৃন্দাবনের সেইঠি মিলন হব কহিলে ব্রহ্মদেব মু ত্রেতয়া যুগরে কথা দেইছি তেণু মতে ଯିବା ପାଇଁ পড়িব কোন কলে যাহাকু দিবাকর দাস কহিলে যে জগন্নাথ যে 16 কলা তহু কলায় নন্দ বহা তাকু ব্যাস লেখিলে বলে সচাপিকে সৌ হরির ভুদুব একং কৃষ্ণ পরঙ্গ চৈব শুক্ল চৌচাপিকে সৌ নিবেশিতাঙ্গ যদুনাঙ্কুলে স্ত্রী ও দেবকী রহিণী চ তয়োরে কপল দেব ববু সৌ তস্য দেবস্য কেশ কৃষ্ণ দ্বিতীয়
ବର୍ଣ୍ଣତଃ ଯହ ସମ୍ଭବତଃ କୃଷ୍ଣ ଭଗତଃ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ଦେହରୁ ଦୁଇଟି କେଶକୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶ। ସେ ଦୁଇଟି କେଶକୁ ବାପା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି? ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶରୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଳରାମ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶରୁ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଅତଏବ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଚୋଳ କଳା କହୁ କଳା ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ କୃଷ୍ଣ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଂଶ ବୁଡେଇ ନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଡେଇ ନାହାନ୍ତି। ଜାଣି ଶୁଣି ପରା ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ବଂଶ ବୁଡାଇଲେ। ବଂଶକୁ ବୁଡାଇ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଡା ନାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବଂଶ ବୁଡା, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ବଂଶ ବୁଡା। ନିଜ ବଂଶଟାକୁ ନିଜେ ବୁଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବୁଡେଇଲେ? କାହିଁକି ବୁଡେଇଲେ? ଯୋଉ ବଂଶଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ନିଜ ବଂଶଟାକୁ ନିଜେ କାହିଁକି ବୁଡେଇଲେ? ପିଲା ବହଳ ହେଇଗଲେ। ଏ ପୁଅ, କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନେ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିରାଟ ବିପଦ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଂଶ ବୁଡେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା କଳିଯୁଗରେ, ସେତେବେଳେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। କଣ ଅନୁଭବ କଲେ କୃଷ୍ଣ? ଜ୍ଞାନୀମାନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦ୍ୱାରକାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାରକାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଲା, ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମିଳନୀ କି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଉଟୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଋଷି, ତାଙ୍କ ନାଁଟି ହଉଛି ଦେବଳ। 8ଟା ବାଙ୍କ ଦେହରେ, ତେଣୁ ପୁରାଣ କହିଲେ ନାଁଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟବକ୍ର। ଋଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଲେଉଟୁଛନ୍ତି। ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ମାନେ। ଏମାନେ ଦେଖିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ, ଏମାନେ କଣ କେହି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କଲେ ନା, ଇରେ ମଦ୍ୟପ ଜେନେ ମଦ୍ୟପି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନ ଜାଣଇ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନ ଜାଣଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସବୁ ନିଶାସକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ 8ଟା ବାଙ୍କ ଥିବା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଋଷି, ତା ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ଶିଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଟିକେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ନାତିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଥିଲା। ମୋ ଭଳିଆ, ତୋ ଭଳିଆ ଛେଳି ମୁହାଁ ନୁହଁ, ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ସେ କିଏ କହିଲୁ କପିଳ? ଭାଗବତ କହିଲେ। କହିଲେ ନାଁଟା ହଉଛି ଶାମ୍ବ। କଣ କଲେ ରେ ପୁଅ? ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଲା, କହିଲେ ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଶାମ୍ବ ଥିଲା ପୁରୁଷ, ତାକୁ ନାରୀ ବେଶ କରିଦେଲେ। ପୁରୁଷଟା ନାରୀ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ?
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ? କେତେ କେତେ ସାମ୍ପତ କଲେ ଏକା ଆଉ କେତେ ଆସିବ କୋଉଠୁ ଆଜ୍ଞା? କପିଳରେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହଁ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ଶୁଣିବୁ? ସାର୍ କେତେ? ଭୀମ ହେଇଥିଲେ ନାରୀ, ନାରୀ ଅର୍ଜୁନ ହେଇଥିଲେ ନାରୀ, 2 ଶାମ୍ବ ହେଇଥିଲେ ନାରୀ 3 ହେଲା। ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ଦ୍ୱାପରରେ 3 ଆଉ ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଲାଷ୍ଟ ହେଲାଣି ନା ତେଣୁ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା ଆଉ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥା କହିଲେ ସେ ଯୁଗରେ କହିଲେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁগে ପରା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଇଏ ମୋହିନୀ ବେଶ ଧରିଲେ ପରା ଦେବ ଦାନବ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ବାଟିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେଲେ ମୋହିନୀ ନାରୀ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହେଲେ ନାରୀ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟା ରାକ୍ଷସ ହେଇଥିଲା ନାରୀ। ସେ କିଏ? ରାମାୟଣରେ 4 ଜଣ ସୀତା, 4 ଜଣ ସୀତା, କାୟା ସୀତା, ଛାୟା ସୀତା, ମାୟା ସୀତା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା। ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ମାୟା ସୀତା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କପିଳ ସିଏ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ସାର୍ କିଏ? ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗଳା ରାମାୟଣ, ବଙ୍ଗଳା ରାମାୟଣ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଯିଏ ହେଇଥିଲା ମାୟା ସୀତା ସେ କିଏ ନା ତା ନାମଟା ଥିଲା ଜମ୍ବୁମାଳି। ଜମ୍ବୁମାଳି ନାମେ ଦୈତ୍ୟ ଥିଲା ପରା ଏ ମାୟା ସୀତା ହୋଇ ଗଲା। ହାତ ଥୋଡ଼କେ ରାବଣ ପରା ହେ ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଦେ। ଜମ୍ବୁମାଳି ହେଲା ମାୟା ସୀତା। ରାବଣ ନିଜ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗରେ ତାକୁ ହାଣି 2 ଖଣ୍ଡ କଲା। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇ ଗଲା ଧରିକିରି କୋଉଠି ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାମକୁ କହିଲା ହେ ରାମ ଯୋଉ ସୀତା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନେ ସେ ସୀତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପହାର ଦଉଛି। ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ସିଏ ଥିଲା ଜମ୍ବୁମାଳି ଦୈତ୍ୟ। ଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭୀମ ହେଲେ କେତେବେଳେ କିଚକବଦ୍ଧ ବେଳେ ହେଲେ ନାରୀ। ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲା ବେଳେ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଏଠି ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରି ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରି ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରି ନାରୀ ବେଶ କରିକିରି ଶାମ୍ବକୁ ଛିଡା କରିଦେଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି। ଭାବିଲେ ଦେଖିବା ଋଷିଙ୍କର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ମା 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 ନା ଆମେ ଇଏ ଛିଡା ହେଇକି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଭଳିଆ ରୋଲ କରିବ। ଶାମ୍ବ ହେଇଛି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶାସକ୍ତ। ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି, ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ଧରିକି ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ। ହାତ ଯୋଡିକିରି କହିଲେ ଋଷି ବର ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ କନ୍ୟାଟି ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି, ତା ଗର୍ଭରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ଅଛି କୁହ। ହେ କଣ ଜନ୍ମ ହବ କୁହ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ତା ଗର୍ଭରୁ କଣ ଜନ୍ମ ହବ କୁହ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କଲମ କରିଦେଲେ ରେ ପୁଅ। କଣ କହିଲେ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି କହିଲେ କହିଲେ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବାଳ ଜମିବ ଲୁହାର ମୁଷଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବାଳ ଜନ୍ମିବ ଲୁହାର ମୁଷଳ। ତା ଗର୍ଭରେ ଗୋଟା ପିଲା ଅଛି। ସେଟା କି ପିଲା କିରେ? ସେଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ଲୁହା ମୁଷଳ ଜନ୍ମ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଷଳ ପାଇଁ କି ତୁମ ଯଦୁ ବଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ପରା ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଏହି କଥା ନେଇ ଏହି କଥା କହି ବିଦାୟ ନେଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଭାବ କହିଲେ ପିଲାଏ ତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟା ଲୁହା ମୁଷଳ ଜନ୍ମ ହବ। ସେ ମୁଷଳ ପାଇଁ ତମ ବଂଶ ବୁଡିଯିବ।
ଏଠିକି କହିକିରି ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ସବୁ ନିଶାସକ୍ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଲୁହା ପାତ୍ର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ବାବାଜୀ କହିଲେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ମୁଷଳ ଜନ୍ମ ହବ କହିକିରି ପଳେଇଲେ ମା ତାଳି ମାରିକି ହସିଦେଲେ ପିଲା ସବୁ କହିଲା ଆରେ ହେ ଇଏ ବାବାଜୀ କିଛି ଜାଣିନି ରେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ବାନ୍ଧିଛୁ ଲୁହା ପାତ୍ର ଇଏ କହିଲାଣି ଗୋଟାଏ ମୁଷଳ ମୁଷଳ ଋଷି ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ହସି ହସି ନିଶାତ ହେଇଛି ହସ ସରିଲା ଖୋଲିଲେ ଲୁଗାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ଖୋଲିଲେ କପିଳରେ ସାର୍ ଆଉ ଥିଲା କିରେ ପାତ୍ର ଆଉ କଣ ଥିଲା ଏ ପାତ୍ରର ବଦଳେ ଲୁହାର ମୁଷଳ ଗରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏ ଖବର ଯାଇ ଯଦୁପତି କୃଷ୍ଣ କାନରେ ଏବେ ପଡିଲା ଇଏ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଲୁଗାକୁ ଇଏ ପାତ୍ର ଆଉ ନଥିଲା ରେ ପୁଅ ନା ପାତ୍ର ବଦଳରେ ମା ଗୋଟା ଲୁହା ମୁଷଳ ବାହାରିଲା ଇଏ ତ ନିଶା ଅଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିବେ କଣ ଜାଣିବେ ମଦ୍ୟପ ମଦ୍ୟ ପିଇ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ସତ କଣ ମିଛ କଣ ନିଶା ଖାଇଲା ବାଲା ଜାଣିପାରିବ ନା କେବେ ଜାଣିପାରିବ ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଆଜ୍ଞା ଘୁଙ୍ଗୁର ଭାଇ ଜଣେ ଭେଟନାରୀ ସର୍ଜନ ଥିଲେ ଭେଟନାରୀ ସର୍ଜନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଟିକି ସେ ପୁଅ ପରି ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ପିଲାଟା ସେତେବେଳେ ଏତେ ନିଶାସକ୍ତ ଏତେ ନିଶା ଖାଏ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଜାୱା ନା କଣ ଗୋଟେ ଗାଡି ଥିଲା ଏଚଡି ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଏଚଡି ଗାଡି ଦେଇଥିଲା ତା ଭାଇ ଚଢିବା ପାଇଁ ସେ ଫୁଟ ରୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ହାଣ୍ଡେଲରେ ହାତ ଚଢିକିରି ହାତ ଟେକିକିରି ଯିବ ସେଇ ଗାଡିରେ ଏବେ ଯେମିତି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେ ସେମିତି ଯାଏ ମୋଟା ଚକ ର ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସେ ଭିଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ ଆମ ଭୁବନରେ ସାନ ଭାଇଟି ବୁଲେଟ ଚଢୁଛି ଭୁବନରୁ କାମାକ୍ଷନଗର ଯାଉଛି ସେ କାମାକ୍ଷନଗର ପଟରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡିଟିଏ ଆସୁଛି ଟ୍ରକଟିଏ ଇଏ ତ ନିଶା ଖାଇଛି ଭାବିଲା ଗୋଇଠା ମାରିକି ସେ ଟ୍ରକକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ ସିଆଡୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି ଗାଡି ତା ଏଚଡି ଗାଡିରେ ଯାଉଛି ଫୁଟ ରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲା ବସେ ମାରିଲା ଗୋଟାଏ ଗୋଇଠା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଗୋଇଠାଟା ମାରିଯିବ ଟ୍ରକର ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ତାର ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡଟା ଜଙ୍ଘ ପାଖରୁ କଟା ହେଲା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା କେବଳ ନିଶା ମଦ୍ୟପ ମଦ୍ୟ ପିଇ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଜାଣ ଇଏ ମଦ ପିଇକିରି ଭାବିଲା ଟ୍ରକକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ଓଲଟେଇ ଦବ ଟ୍ରକକୁ ଓଲଟେଇବ କଣ ତା ଗୋଡ ଜଙ୍ଘ ପାଖରୁ କଟା ହେଲା ଏ ଅବସ୍ଥା ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତାହା ଇଏ ତ କହିକିରି ପଳେଇ ଗଲେ କହିଲେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟାଏ ମୁଷଳ ଜନ୍ମ ହବ ଇଏ ହସିକି ତାଳି ମାରିକି ହସରେ ଉଡେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଷଳଟିଏ ବାହାରିଲା ଆଉ ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଢୁକିଲାନି ଏ ତ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯଦୁପତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିଲେ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସତ୍ୟ ହବ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାଳେ ବଂଶଟା ରକ୍ଷା ହେଇଯାଏ ଭୀମଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା ଭୀମଙ୍କ ହାତକୁ ଲୁହା ମୁଷଳଟି ଧରା ହେଲା ହାତ ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଭୀମ ଅନୁରୋଧ କଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଏ ମୁଷଳଟା ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବାଲି ପକେଇକିରି ସେ ଲୁହା ମୁଷଳଟାକୁ ଘଷି 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 ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଭୀମ ମୁଷଳ ନେଇଗଲେ ବାଲି ପକେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଲୁହା ମୁଷଳଟାକୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଲୁହା ମୁଷଳ ଘଷୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରିଲା ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭାସିଲା ରେ କପିଳ ସେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଲା ଏରୋକାବନ ହୋଇଲା ଶେଷ ବେଳକୁ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁହା ଯେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଭୀମ ଲୁହା ମୁଷଳଟାକୁ ଘଷୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ବାହାରିଲା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭାସିଲା ଭାସି ଭାସିକିରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା ଯୋଉଠି ଲାଗିଲା ସେଠି ଗୋଟାଏ ବଣ ତିଆରି ହେଲା ସେ ବଣ ନାଁଟା ହଉଛି ଏରୋକା ବନ ନାଁଟା ହେଲା ଏରୋକା ବନ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁହା ପଡିଲା ମାତ୍ର ଇଏ ଗାଲୁଆ ମାଲୁଆ ଆଙ୍କୁ କେହି ପାରିବେନି ଗାଲୁଆ ମାଲୁଆ ଯିଏ ଗାଲୁ କରିବ ଆପଣ 1000 ଲୋକ ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଲୁ କରିବ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯିଏ ମାଲୁଆ ଯିଏ ବଳୁଆ ଲୋକ
ଥରେ ଯଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଆପଣ ଯେତେ କୁହନ୍ତୁ କାହା କଥା ସେ ଶୁଣିବନି। ଇଏ ଭୀମ ତ ଲୁହା ଘଷୁଥିଲେ, ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁହା ବଳିଲା, ଭାବିଲେ ସବୁ ତ ଗଲା, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡକୁ କଣ କରିବ, ନଷ୍ଟ କରିବ, ଇଏ କଣ ଉପକାର କରିବ, ଏ କଥା କହି ଭୀମ ସେ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡ ଲୁହା ପାଣି ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ମାଛ ଥିଲା, ଏ ଲୁହାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଡିଲା, ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଭାବି ପରା ମାଛ ଗୋଟି ସେଇ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଗିଳି ଦେଲା। କୁହନ୍ତେ ମୋର ଗୁଣଜ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଲୁହା ମୁଷଳର ଗୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଲା ଏରୋକାବନ, ଶେଷ ଅଂଶ ଖଣ୍ଡକ ରହିଲା ମାଛ ପେଟରେ। କଥାଟା ଏଇଠୁ ରହିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କରେ, ମୋ ପୁଅ ନାତି ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଏମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି, ଇଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏମାନେ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ, ଇଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କାଳ ସଦୃଶ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏ କଥା ଭାବି ନିଜ ବଂଶକୁ ବୁଡେଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ପୁଅ ନାତି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିଏ? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା। ମୁଁ ଯଦି ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା, ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜା। ଆଚ୍ଛା, ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଜାଣିଛ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ। ରାଜା ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ କଣ କିରେ କପିଳ? କଣ ଆଜ୍ଞା? ରାଗ କଣ ଜାଣିଛୁ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। କହିଲେ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ ଇଏ କଣିକା ପଟ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ସିନା ଉଚ୍ଚାସନ ପାଇଁ। ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ, ଜଣେ ରାଜା କେମିତି ଧନଶାଳୀ ହେଇଥାଏ, ଜଣେ ରାଜା କିପରି ଧନଶାଳୀ ହୁଏ? ଅଧିକ ଜମି ଥିଲେ, ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଜମି ଥିଲେ। ଜମି ଥିଲେ ସେ ଧନ ତାର ହବ, ଧାନ ଅଧିକ ହବ, ବିକ୍ରି କଲେ ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଅଧିକ ପଇସା ହେଲେ ଧନବାନ ଆଉ କଣ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିଲେ ଅଧିକା ପଇସା ହବ, ସେ ଧନୀ ହେଇଯିବ ଆଉ। କିଏ ରାଜାର ଯଦି ବେଶୀ ଥିବ କଣ ହେରେ ମୂର୍ଖ। ନା ତୁ ମୂର୍ଖ ପରା, ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ତୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ। ମେହେର କହିଲେ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ସିନା ଉଚ୍ଚାସନ ପାଇଁ। ପ୍ରଜା ମାନେ ନିଜ ଝାଳକୁ ରକ୍ତକୁ ଝାଳ କରି ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରାଜାକୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। କେମିତି ଦାନ କରନ୍ତି? ଜ୍ଞାନୀମାନ ଆପଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧନୀ କିଏ? ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଟ ଦେଖିକିରି କହୁଛି ଧନୀ। କପିଳ ତମ ଗାଁରେ ବି କେହି କହିପାରିବେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେତେଟା ଦେଶ ଅଛି ଜାଣିଛୁ? ମତେ କଣ ଆପଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି କହିଲୁ? କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି? କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? ତମ ଗାଁରେ କହିପାରିବେ? କେତେଟା ମହାଦେଶ? ସାର୍ 22ଟା ମହାଦେଶ, 22 ମହାସାଗର 7ଟି। କହିଦେଲା ଗୋଟାଏ ଅଧିକା କହିଦେଲା, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ କହିବା କଥା। କପିଳ ବସ, ଆମ ସାରା ପୃଥିବୀରେ
ଆମେରିକା ହଉଛି ସବୁ ଆମେରିକା କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ସାର୍ କାହିଁ କହିଲେ? ଆମେରିକାରେ କୃଷକମାନେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଚାଷୀ ଚଷା ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଏ। ସେଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇଟା କ'ଣ? ତୁ ହେଲୁ ମୂର୍ଖ। ତୁ ଖାଲି କ'ଣ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ତୁ ପାଲା ପାଲା ହେଲୁଣୁ ଆରେ। ହେଁ ତୁ ଯୋଉ ହେଲୁଣୁ ପାଲା ପାଲା ଶିଖୁନୁ। ଆରେ ଚିହ୍ନିଛୁ କିଏ ମୁଁ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁନା। ତୁ ବୁଝଉଛୁ ପୁଅ। ମୋ ପୁତଟା ଟାକ୍ସ ତୁ ତ ପଣ୍ଡିତଟା ବୁଝଉଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ଗଛ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ବୁଝାନ୍ତୁ? ମୋର ସେଇଟା ବୁଝିବାର ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି, ତାକୁ ବୁଝେଇବି ସେ ତାକୁ କହୁଛି ମୂର୍ଖ। ଆରେ ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖଜଣା ଦଉଛୁ ନା ସରକାରଙ୍କୁ? ଖଜଣା ଖଜଣା ଦଉଛୁ? ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଯାହାହେଲେ ଦି ଗୁଣ୍ଠୁ ଅଛି ମୁଁ ଦଉଛି ନା। ତାକୁ କହନ୍ତି କର। ସେଇଟା ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ କର ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆପଣ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି? କେତେ ଦଉଛନ୍ତି? ଏ ଆରେ ସାର୍ ମୁଁ ଦି ଭାଇ। ତମେ କିଏ ସେ? ବାଉଳା ହେଇକିରି ବେଳେ ବେଳେ ପଇସା ଡାକି ଦଉଛୁ ନା, ନହେଲେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ନା ରେ। ଯୋଉ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୋଉ କର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେ କର ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ହୁଏ ଧନୀ। ଯୋଉ ଦେଶରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇକିରି ସରକାର ହୁଏ ଧନୀ। ଆମେରିକାରେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ଆମ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାହେଲେ ଆମେରିକା କାହିଁକି ଧନୀ ହେଲା? ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରାଜା ଧନୀ ହୁଏ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ରାଜା ଧନୀ ହେଲା ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଜା ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ରାଜା ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ସେ ରାଜା ହବ ନା? କାହିଁକି କହିଲେ କଥା?